اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید شاہ حامد حسین شتاری، صدر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت حیدرآباد کے ان جیالوں اور ان افراد سے مخاطب ہوں جو وقف جائیداد کے پروٹیکٹرز ہیں، اور میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو ظلم و زیادتی کر کے اپنے آپ کو معصوم ٹھہراتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ 2017 میں کچھ لوگ مل کے میرے خلاف اوقاف میں ایک درخواست داخل کرے کہ میں درگاہ حضرت شاہ سادو بنی رحمۃ اللہ علیہ کی جائیداد پہ انکروچر ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں قبوروں کو توڑ دیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وقف کی جائیداد کو بیچ دیا ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سادو بنے شتاری رحمۃ اللہ علیہ کی جائیداد وقف علی الاولاد ہے، منتخب وقف میں میرا نام موجود ہے۔ اس کے باوجود ایسی درخواست دی گئی، اور آپ تمام کو حیرت ہوں گی کہ ہمارے رقیب روسیہ جو اپنے آپ کو ممبر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی کے پارٹی لیڈر ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم رکن اسمبلی ہے، انہوں نے سفارش کی، وقف بورڈ سے سفارش کی، اور ان کی سفارش کی وجہ سے سیاسی دباؤ پر ہمارے محمد سلیم صاحب نے اقدام کیا اور جو ہے ایف آئی آر میرے خلاف بک کروائے، جبکہ وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیقات کرتے۔ آپ نے کوئی تحقیقات نہیں کی، اور نہ آپ کا ریکارڈ آپ نے ویریفائی کیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ لوگ جو اس قابل نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں، معاشی طور سے اگر پریشان حال ہیں، اگر ان کو ہمارے قائدین ستانا چاہتے ہیں تو ان کی زندگیوں کا کیا اثر ہوگا۔ وہ آپ اندازہ لگائیے، جیسے کیس داخل ہوا، وہ کیس جو ہے میرے نام پہ جو کیس داخل کیا گیا تھا، جس کا نمبر CC نمبر 753/2016 ہے، اور اس کے بعد ایک کیس 181 CC نمبر 2017 ہے، اور ایک CC نمبر 122/17 ہے۔ میں 5 سال سے جدوجہد میں شامل تھا، اور اس کے بعد چیف میٹروپولیٹن نامپلی حیدرآباد کے اجلاس پر کیس چل رہا تھا، تو میں نے ہائی کورٹ سے رجوع ہو کر اس وقت جو ہے اسٹے حاصل کیا، اور جو ہے اللہ کے فضل سے 5 سال تک اسٹے برقرار تھا، اور ہائی کورٹ نے پرسوں 20 سپٹمبر کو لسٹ میں نام آنے کے بعد ہمارے وکیل معزز ممتاز ایڈوکیٹ جناب یس رفیع صاحب نے آرگومنٹ کیا، اور آرگومنٹ ہائی کورٹ میں قانون کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وقف ایکٹ 1995 کے تحت 52A کا جو الزام لگایا گیا ہے وہ اس پہ اطلاق نہیں ہوتا۔ وقف بورڈ کا کام یہ ہے کہ جب کبھی کوئی آپ کے پاس کمپلین آئے تو آپ اسے قبول کریں، اور قبول کر کے تحقیق کریں کہ واقعی صحیح ہے۔ وقف بورڈ کا تو عالم یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیداد کو تو وقف بورڈ چھوڑ دیتا ہے، اور ہم جو ہے سلیم صاحب سے کئی مرتبہ یہ مطالبہ کرے ہیں کہ آپ جو ہے وقف جائیداد کی حفاظت کے لیے یہاں پر صدر نشین ہیں، لیکن سلیم صاحب یہ کہتے ہیں میں تو بہت ہی ہمدردی سے کام لیتا ہوں، اور جو آپ کے دشمن، ہمارے دشمن کون ہیں؟ ہمارے دشمن ملت کے دشمن ہیں۔ اگر وہ جو ہے سیاسی اعتبار سے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ بینگ اے چیئرمین وقف بورڈ کی اتھارٹی آپ لوگ ویریفائی کرنا۔ CEO گورنمنٹ کا امپلائی ہوتا ہے، آپ نہیں کرتے، بلکہ آپ جو ہے سلیم صاحب نے یہ کہا کہ میں تو اچھی طرح سے آپ سے واقف ہوں، لیکن یہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ جو ہے پریشر ڈال رہے ہیں۔ اس میں یقیناً آپ کی اطلاع کے بعد سے جو گورنمنٹ آفیسر ہے، جس میں سے
सेक्रेटरी म्यूनिसिपल सेक्रेटरी भी उसमें शामिल है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। हमने उनके खिलाफ चीफ सेक्रेटरी पर रिप्रेजेंटेशन किया था, तो जिसकी वजह से उनका ट्रांसफ़र हुआ था। ये लोग गैर क़ानूनी काम करके जो लोगों को सताते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और आवाम खुसूसन वो लोग जो हमारे लिए दुआएं करते थे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम जो है हमारी तरफ से जो एडवोकेट ने पैरवी की, मोहतरम यस रफ़ी साहब जो साबिक़ा जज थे, उन्होंने पैरवी की, और वक्फ बोर्ड की तरफ से अबू अकरम साहब एडवोकेट ने पैरवी की। मैं चेयरमैन साहब मौजूदा वो चूँकि ज़रा क्वालिफाइड पर्सन है, लेकिन साबिक़ा लोग जो है नॉन क्वालिफाइड आने की वजह से दुश्वारी होती है, और वो समझते भी हैं। लेकिन मैं चेयरमैन साहब से मेरा मुतालबा है, हम पार्टी की तरफ से मुतालबा कर रहे हैं। हमारे जो डिमांड्स आपके पास पेश किए हैं, आपने उन डिमांड्स पे कोई कंसिडरेशन नहीं किया। हम ये चेयरमैन साहब से कहते रहे कि आप जॉइंट मीटिंग कीजिए, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं और मिनट्स जारी कराना चाहते हैं। चेयरमैन साहब ने वादा किया, लेकिन वो वादे पे अमल नहीं किया। हमने चेयरमैन साहब से कहा कि 10 एकड़ ज़मीन सलीम साहब ने कब्रस्तान को दी थी, और हमारे अहबाब ने जब मुतालबा किया तो हमारे ख़िलाफ़ FIR बुक किया। उन्होंने वादा किया कि हम वो FIR आपका जो है ख़त्म करा देंगे, लेकिन उन्होंने वो भी ख़त्म नहीं करा। अब उसके बाद हम मुतालबा कर रहे हैं कि वह 10 एकड़ ज़मीन जो कब्रस्तान की दी है, वो आप दूसरों को अलाट कर दी है। आप कब्रस्तान के लिए पहाड़ी शरीफ के दूसरे इलाके में आप जगह दीजिए, लेकिन अभी तक चेयरमैन साहब ने कोई इक़दाम नहीं किया। हम CO से मुतालबा नहीं करते, कमेटी का काम है कि वो जो है अवामी मुतालबात को पेश नज़र रखे। राजशेखर रेड्डी साहब ने 50 एकड़ ज़मीन शमशाबाद के इलाके में दी थी, लेकिन अफसोस की बात है 22 एकड़ पे मंदिरें और आश्रम बना दिए गए, जबकि अब वक्फ बोर्ड को कब्ज़ा दिया गया। हम ये मंदिरों के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं जब आपको कब्ज़ा मिला दिया गया तो आप जो है इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करें। अब भी हम मुतालबा कर रहे हैं 1 महीने से कि जो आधी ज़मीन है वो आधी ज़मीन गरीबों में लीज पे तकसीम कर दीजिए, और आधी ज़मीन कब्रस्तान के लिए करिए। लेकिन चेयरमैन साहब ने जो है कोई हमें जवाब नहीं दिया। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए चेयरमैन साहब और CEO साहब से मुतालबा कर रहा हूँ कि अगर वो 8 और 15 दिन के अंदर कोई फ़ैसला नहीं करते हैं तो हमारी जमात के जानिब से हम जो है इंतहाई पुरअमन अंदाज में डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, एहतजाज करेंगे, घेराव करेंगे। लेकिन आप ये नहीं कहना कि आप हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं। हम बारहा आपसे कह रहे हैं, हमारा एहसास ये है कि अदब जिसमें ना हो वो है किताबों से लदा फिरता, ज़फ़र हम ऐसे इंसान को तस्वुर बैल करते हैं। हम बाअदब लोग हैं, हमेशा जो है अखलाक को पेश नज़र रखते हैं। हमारी जमात में क्वालिफाइड लोग हैं, हम धोखा नहीं देते, और वो जो लोग धोखा दे रहे हैं हम उन लोगों में से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। हमारा फिर मुतालबा है, और ख़ुसूसन मैं चीफ जस्टिस के सुरेंद्र साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इंसाफ किया, और क़ानून के रखवाले की हैसियत से उन्होंने क़ानून की हिफाजत की। अगर इसी अंदाज़ के जजेस होते हैं तो यकीन कीजिए आवाम को फ़ायदा होगा। खुदा हाफ़िज़।